ہم نہیں سمجھتے، آپ بتائیں تو صحیح یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا کہ جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے پیغام دیا، یہ میسیج دیا کہ ایک اونٹنی آنے والی ہے جو اپنے مالک کے بارے میں شکایت کر رہی ہے۔ وہ شکایت یہ ہے کہ میرا مالک بڑا جابر ہے، میرا مالک بڑا شدید ہے، میرا مالک جابر و جابر ظالم ہے، اور مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے لیکن مجھے چارہ کم دیتا ہے، مجھے کھلاتا کم ہے۔ چنانچہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کے مالک کو بلایا اور کہا کہ تمہاری اونٹنی تمہارے بارے میں شکایت کر رہی ہے، تم ان کو چارہ کم دیتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو، جاؤ اپنے گھر میں لے جاؤ اور ان کو چارہ زیادہ دو اور ان سے کام کم لو۔ آپ تو جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور آپ نے مزدوروں کے بارے میں، کسانوں کے بارے میں اعلان کیا، اپنی رحمت کی، اپنی رحمتوں کو نشاور کیا اور کہا کہ جو بنجر زمین کو لالازار بنائے وہ اس زمین کا مالک بن جاتا ہے۔ چنانچہ کسانوں پر بھی آپ نے رحمت کا معاملہ کیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آپ نے عورتوں کو بھی ان کا حق دیا، بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کی عزتوں کو مسمار کیا جا رہا تھا، عورتوں کی آبرو، عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا، منڈیاں لگا کرتی تھی، بازاریں لگتی تھی اور عورتوں کو بیچا جاتا تھا، ان کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا تھا۔ اور وہ عورتیں جن کا مہینہ واری ہوتا اور جن کے حیض کے زمانے ہوا کرتے تھے، نفاس کے زمانے ہوا کرتے تھے، میری ماں اور بہنیں یاد رکھیں پیارے نبی کے کس قدر احسانات ہیں ہم پر اور آپ پر، مردوں پر اور عورتوں پر، کیونکہ قرآن میں تذکرہ ہے، اللہ جہاں مردوں کا تذکرہ فرماتے ہیں وہیں پر عورتوں کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں، جہاں پر مردوں کو حکم دیا گیا وہیں پر عورتوں کو بھی حکم دیا گیا، جہاں پر مردوں کو روکا گیا وہیں پر عورتوں کو بھی روکا گیا۔ آپ برابر کے شریک ہیں مردوں کے ساتھ عبادات میں، ریاضات میں۔ چنانچہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، یہ میسیج دیا کہ تم اپنی عورتوں کو اتنی گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہو، جبکہ پیارے حبیب نے اعلان کیا کہ عورتوں کی طرف بدنگاہی کرنے والوں کان کھول کر سنو۔ پیارے حبیب نے کہا کہ تم عورتوں کو بدنگاہی سے مت دیکھو، عورتوں کی طرف غلط نگاہ مت ڈالو، بدنگاہی کرنے والوں کی آنکھوں میں کل قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ پیارے حبیب نے فرمایا تم اپنی عورتوں کو، کسی کی بہن کو، کسی کی ماں کو، کسی کی بیٹیوں کو غلط نگاہ سے دیکھنے سے پہلے اپنے دل میں یہ جھانکو، اپنے گریبان پر نظر کرو کہ آج اگر میں کسی کی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہوں، آج اگر میں کسی کی بیٹی کے ساتھ رنگریلیاں منا رہا ہوں، آج اگر میں نے کسی کی بہن کو چھیڑا تو یہ قرض ہے، یہ پورا ہو کر رہے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری بہن کو بھی کوئی چھیڑے گا، تمہاری ماں کی عزت کے ساتھ بھی کھلواڑ کرے گا، تمہاری بہنوں کی عزتوں کو بھی تار تار کرے گا۔ کسی کی بہن پر جھانکنے سے پہلے، کسی پر نظر ڈالنے سے پہلے اپنے گریبان پر نظر کرو کہ میری بھی ماں ہے، میری بھی بہن ہے، میری بھی بیٹی ہے، میری بھی بیوی ہے۔ اگر میں کسی پر نظر ڈالتا ہوں تو میری بیوی پر بھی کوئی نظر ڈالے گا۔ مسلمانوں، پیارے حبیب نے یہ پیغام دیا کہ اگر تم کسی عورت کی طرف غلط نگاہ سے دیکھو گے تو تمہاری آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈھالا جائے گا اور تم چیخو گے، چلاؤ گے، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی تمہارے سامنے آہو بکا کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، چیختے ہو، چلاتے ہو، ماں آتی ہے، بہنیں آتی ہے، رشتہ دار آتا ہے، خبر گیری ہوتی ہے، مزاج پرسی ہوتی ہے، بتائیں تو صحیح کیا بات ہے، کیسی طبیعت ہے۔ پٹنہ جائیں تو وہاں بھی ساتھ ہو جاتے ہیں، کشن گنج جائیں تو وہاں بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر بپا ہوگا، سب لوگ
परेशान हाल होंगे, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा, रुई की तरह उड़ते फिरेंगे, अपने अपने अमाल पर नजर कर रहे होंगे। कोई चोरी किया होगा, अपने बदअमालियों को देखेगा, कोई जिना किया होगा, अपने बदअमालियों को देखेगा, कोई डकैती किया होगा, अपने बदअमालियों को देखेगा, कोई धोखाबाजी की होगी, अपने बदअमालियों को देखेगा, कोई शोर मचाया, उसने अपने बदअमाली को देखा, किसी ने अपनी बहन के सिलावा दूसरों की बहन के हाथ को पकड़ा, वो उसको भी देखेगा और कहेगा या अल्लाह, ए अल्लाह, आपकी रहमत शामिल हाल कर दे। आपने तो एक एक नेकी को लिख दिया है, आपने तो छोटे गुनाह को भी ना छोड़ा, बड़े गुनाहों को भी ना छोड़ा, आपने तो रात की तन्हाइयों में किया हुआ गुनाह भी लिख दिया है, दिन के उजाले का गुनाह भी आपने लिख दिया है। मैंने तो बंद कमरे में गुनाह किया था, आपने तो उसे भी लिख दिया है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, आपने तो हर छोटे बड़े गुनाहों को लिख दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, नौजवानों, अपने जिगर पर हाथ रखो, कसम खाओ कि जब तक जिंदा रहेंगे हम अपनी दूसरे की बहन को अपनी बहन समझेंगे, दूसरी की माँ को अपनी माँ समझेंगे। हम जलसा सुनने के लिए आए हैं, ठेला लगाने के लिए नहीं आए। अफसोस का मकाम है, डुमरिया की सरजमीन है, तारीखी जमीन है, जब भी प्रोग्राम होता है पूरे इलाके में इसका शोर बपा है, लेकिन ऐसी हालत जो आज देखने को मिल रहा है यकीनन कभी नहीं मिला। मेरे भाइयों, आप जलसों की जीनत, जलसे की जीनत बनकर आए हैं और दुकानों की जीनत बनकर नहीं आए हैं। और माए और बहनों को भी चाहिए आप अपनी इज्जत आप करें, आप अपने गिरेबान की हिफाजत करें, आप उन वबाश लड़कों के पीछे ना जाएं, वरना जहां ढेल मारोगे गंदगी में ढेल मारा जाएगा, लाठी मारी जाएगी, गंदगी उड़कर आएगी। हमारी हिफाजत हम आप करें, हम अपनी हिफाजत खुद करें, हम दूसरे के ताबे न बने। मेरे प्यारे भाइयों, मैं ये कह रहा था, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हर एक बहन को उसका हक दिया और चार खूबियां औरतों की बयान की और चार वजूहात, चार मरातिब औरतों के बयान किए। प्यारे हबीब ने फरमाया कि तुम किसी की बहन को गलत निगाह से देखते हो, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी भी बहन है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बेटी है। आप उसको गलत निगाह से ना देखें। जमाने जाहिलियत में अरब के दरमियान प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी फसाहत और अपनी बलागत के साथ तशरीफ लाते हैं। आपने कहा या तो वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बेटी है, या तुम्हारी बीवी है। ये चारों के हुकूक हैं, तुम्हारे जिम्मे है। अगर वो तुम्हारी बेटी है तो वो तुम्हारी आबरू है, तुम्हारी बहन है तो वो तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी माँ है तो तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और अगर वो तुम्हारी बीवी है तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है। अरब को भी चैलेंज हुआ, कैसरो किस्रा को भी चैलेंज किया गया कि तुम अपनी औरतों को गलत निगाह से देखते हो, रोडों और मेलों और ठेलों की जीनत बनाते हो, तुम उसकी इज्जत की तार तार करते हो, तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटियों की कोई इज्जत नहीं है। आओ दर्स मोहम्मदी से फैजियाब हो जाओ। प्यारे नबी ने दर्स दिया कि तुम्हारी माँ का भी बड़ा मकाम है। तुम दुनिया दुनिया करते हो और आखिरत की तैयारी करते हो। कोई कुतुब भी दुनिया को नहीं चाहता, वो भी आखिरत को चाहता है। वली भी जन्नत चाहता है, इमाम भी जन्नत चाहता है, मौलवी भी जन्नत चाहता है, जाहिल भी जन्नत चाहता है। प्यारे हबीब ने फरमाया कि अगर जन्नत चाहते हो तो अपनी माँ की खिदमत कर लो, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर जन्नत चाहते हो तो तुम अपनी बेटियों की हिफाजत कर लो, तुम्हारी बेटियों की इज्जत जन्नत में जाने का जरिया है।
तुम अपनी बहनों की हिफाजत कर लो, तुम्हारी बहनों की आबरू तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का जरिया है। तुम अपनी बीवियों की हिफाजत कर लो, ये भी जन्नत में जाने का जरिया है। क्योंकि मेरी माँ और बहनें, फरमाया गया कि एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाएंगी, उनमें से एक बाप भी है, बेटा भी है, भाई भी है, खाविन भी है। एक औरत अगर बदकार हो तो 4 मर्दों को वो जहन्नम में साथ लेकर जाएगी, और अगर औरत नेकोकार हो, अच्छी हो, दीनदार हो, कुरान की तिलावत करने वाली हो, अपने बच्चों की सही तरबियत करने वाली हो, अपने मुआशरे को पाकीज़ा बनाने वाली हो, पाकबाज हो, साफ सुथरी हो, तो एक औरत 4 मर्दों को जन्नत में ले जाएगी। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, प्यारे हबीब ने 4 दर्स दिया, औरतों के 4 मकाम बयान किए कि या तो वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बीवी है। चुनांचे प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का हाल देखिए, औरतों के किरदार को देखिए, औरतों का किरदार, औरतों का मकाम। प्यारे हबीब ने क्या जो कलिमा पढ़ लिया तो आपके तावे हो गई, आपकी खादिमा बन गई, और भूख और प्यास को उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन अपने नबी के दीन को छोड़ना पसंद नहीं किया। एक औरत का वाकया है, एक सहाबिया का वाकया है कि वो प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होती है। प्यारे हबीब वहां मौजूद नहीं थे। घर में आपकी सबसे छोटी बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में मौजूद थी। एक औरत आती है, परागंदा हालत है, बाल बिखरे पड़े हैं और जिस्म में फटे हुए कपड़े हैं और चेहरे से फकीराना टपक रहा है। निहायत ही मुफलिसी के आलम में वो औरत आती है और उनके साथ 2 बच्चियां होती है। कितनी बच्चियां? 2 बेटियां होती है। एक छोटी सी बेटी जिसको उन्होंने अपने गोद में ले रखा है, और एक बेटी जिसके हाथ पकड़ करके प्यारे हबीब के दरबार पे